안녕하세요. 서주연 선생님입니다. 우리 태풍으로 인해서 오늘 갑자기 온라인 수업이 결정이 되었죠. 우리 1반, 2반, 5반 친구들은 계약하고 선생님하고 1시간 수업을 했는데 4반 친구들은 계약하고 지금 첫 수업을 이렇게 또 온라인 강의로 하게 되었어요. 그래서 2학기 수업에 대한 안내를 한 번 더 간단하게 이야기하도록 할게요. 자, 일단 수행평가와 지필평가 안내인데요. 지필평가는 1학기와 마찬가지로 2회고사 한 번만 보게 됩니다. 반영 비율은 우리 지난 학기에는 70%였죠. 그래서 이번 학기는 조금 지켜봐야 할 것 같아요. 왜냐면 1학기를 보내면서 코로나가 좀 종식되는 것 같아가지고 선생님 이제 생각에는 2학기에는 실습도 좀 하고 수행평가 영역이랑 비율도 좀 늘려가지고 지필고사 부담을 좀 덜어주려고 했는데 이제는 코로나에 대해서 전혀 이제 상황 파악이 안 되고 있어요. 뭐 예측이 불가능한 상황이에요. 이게 앞으로 또 어떻게 될지 전혀 모르겠어요. 그래서 수행평가 영역이랑 반영 비율은 좀 상황을 좀 더 지켜보고 안내하도록 하겠습니다. 알겠죠? 2학기 수업 진도는 우리 두 번째 대단원 식의주 생활문화와 가족의 안전 단원을 나가게 될 거예요. 여기 위에 써있죠? 식의주 생활문화와 가족의 안전. 우리가 살아가는데 가장 필수적인 게 바로 뭐예요? 우리가 가장 밀접하면서도 가장 기본적이면서도 가장 중요한 거 바로 의식주 생활 아니겠어요? 그쵸? 그래서 식생활 문화부터 시작해가지고 식생활 문화란 무엇인가, 그리고 우리나라 즉 한식의 특징, 장점, 그리고 세계의 식생활 문화, 더 나아가서 건강한 식생활 문화까지 알아볼 거고요. 식생활 문화뿐만이 아니라 의생활, 주생활도 마찬가지로 한국의 의생활, 한국의 주거생활, 그리고 세계의 의생활 문화, 주생활 문화, 또 건강한 의생활 문화, 주생활 문화 이렇게 공부를 하게 될 거예요. 그리고 가족의 안전 부분에서는 우리가 살아가면서 생애 주기별로 일어날 수 있는 각종 생활 안전사고, 신변 안전사고 이런 것들의 종류와 예방법에 대해서 살펴볼 거고요. 마지막으로 현대사회에서 발생할 수 있는 예기치 못한 그런 가족 문제, 어떤 것이 있는지, 그리고 어떤 영향을 미치는지 이런 것들 좀 분석해보고 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유 방법 여기까지 좀 공부를 하게 될 거예요. 자, 먼저 첫 번째 중단원이죠. 한식과 건강한 식생활 학습 그 단원 학습 목표 먼저 살펴볼게요. 자, 이 단원을 배우고 나면 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 설명할 수 있다. 한식을 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다. 이렇게 두 가지 학습 목표를 가지고 공부를 하게 될 거예요. 자, 여기 선생님이 교과서에 있는 글을 하나 가져왔어요. 요거 먼저 한번 읽어볼게요. 가슴이 뛰는 의미 있는 활동을 해보자로 시작한 비빔밥 유랑단. 비빔밥 유랑단의 구성원 중 요리를 전문적으로 공부했거나 식품이나 외식 등을 공부한 사람은 아무도 없다. 그러나 그들은 4개 대륙의 주요 도시에서 외국인 1만 명에게 총 100번의 비빔밥 시식회를 열면서 한식을 세계에 널리 알리는 목표를 세우고 실천했다. 한식의 세계화는 음식을 통한 우리 문화 알리기, 국가 브랜드 가치의 상승, 한식 산업 발달로 인한 경제적 효과 창출 등 여러 가지 긍정적인 효과를 불러올 수 있습니다. 이런 점에서 저희는 음식 문화 홍보를 통해 대한민국 알리기에 이바지하겠다는 명분으로 이 프로젝트를 시작하게 되었죠. 저희의 소망은 저희처럼 조금 더 즐겁고 재미있는 방식으로 나라와 사회에 도움이 되는 긍정적인 가치를 추구하는 활동들이 젊은이들 사이에 트렌드로 자리 잡는 것입니다. 이렇게 인터뷰를 한 내용이 있어요. 그래서 우리 먼저 이 비빔밥 유랑단이 뭐 하는 팀인지 영상으로도 한번 볼게요.
비빔밥 캠페인은 비빔밥을 통해 건강한 식생활을 시작하자라는 모토를 가지고 있어요. 건강한 음식을 맛있고 즐겁게 즐길 수 있도록 하는 것이 Begin Your 비빔밥 캠페인입니다. Thank you. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. It's healthy. It's healthy, and you eat, and you don't feel like bloated. You know that number one, you ate something good for your system. Just being able to find these ingredients anywhere at any store is excellent because you can make this dish at home. I just think that this is great because healthy food doesn't have to be boring. It can be spicy and delicious. Healthy. Wanna marry you. Is it the look in your But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not. Oh, it was awesome. Actually, it's the first time I've tried this before. Bibimbap? Bibimbap? It's the first time I've tried it, and I really enjoyed it. I'll probably be making it at home, actually. Food, it was really delicious. It's gone, obviously. It was just the right amount of spice. And the sesame oil was really good too. The food is terrific. Everybody loves it. I'm so amazed. We have 201 people in here, and I'd say that at least half of them showed up because of you. We were twice as busy because of you. To ensure that all of our children grow up healthy and have the bright futures we all know they deserve. Oh, what is this? It's walnuts. Walnuts. It's very good. A little bit of soy. Bring more. I usually don't eat these foods, but together they're good. I think it's easy enough to make because it's just things that you can get at your grocery store or the market. I think I'll make it for my class. It was colorful and everything's so healthy and it was just beautifully prepared and the flavor was amazing. There's a lot of flavor to it and it was something that a lot of people will like. I think your event is good. However, these kids are not used to eating this type of food, especially the young ones. They're used to eating kind of food that's not very healthy. A long time ago in America, kids used to eat healthy food. Now they don't really eat healthy food. That's why there's a big problem with
people in America who are fat. When I grew up, they were thinner, but the last 30 years, people are eating really bad food. And that's why you need to eat more healthy food, like bibimbap. 자, 이 정도만 보면 될 것 같죠? 네. 자, 그 다음에, 자, 그 한식이 굉장히 종류가 많잖아요. 그 많은 종류의 한식 중에서 왜 비빔밥을 선택했을까? 그쵸? 이런 거에 대해서도 좀 생각을 해볼 수 있겠죠. 왜 비빔밥이었을까요? 비빔밥에는 다양한 재료들이 각각 고유의 맛을 유지하면서도 잘 섞여서 새로운 맛을 또 잘 만들어내기 때문에 이 비빔밥 자체가 의미하는 게 조화, 평화 이런 것들을 또 상징을 한다고 해요. 그래서 비빔밥 유랑단은 우리가 이제 다문화 사회에서 멜팅 팟, 그러니까 즉 인종, 문화 이런 여러 요소가 융합돼서 하나로 녹아든 상태, 여러 가지 요소를 다 냄비에 넣고 끓여서 한 개로 뭉뚱그려서 끓여낸 것이 아니라 이런 멜팅 팟 이론을 대체하는 샐러드 볼, 조화를 이루되 각각의 고유함을 잃지 않고 유지한 상태, 이 샐러드 볼이 조금 더 보완되고 개선된 상태가 바로 비빔밥이다 이렇게 홍보를 하고 있는 거예요. 그래서 이런 비빔밥에 있는 오색의 어울림과 버무림을 공존과 통합의 의미로 읽어내듯이 한식의 문화를 접목시키는 것은 한식의 고급화에도 굉장히 큰 힘이 되겠죠. 그쵸? 그래서 이렇게 과학과 인문사회 같이 왜 다른 학문들이 통합으로 이루어진 융합과학 같은 것도 굉장히 많은 관심을 끌고 있잖아요. 이런 것처럼 오행이 조화를 이루는 비빔밥에도 과학이 있고 철학이 있다. 이렇게 생각을 하면 될 것 같아요. 하나 더 선생님이 준비를 했는데 몇 년 전에 여러분 무한도전 팀 알아요? 그쵸? 유재석이랑 박명수랑 하하랑 정준하랑 이런 친구들 나와서 했던 프로그램 기억하시죠? 그 무한도전 팀에서 비빔밥 광고를 찍어서 그 미국 뉴욕에 그 맨하탄 중심 타임스퀘어 광장에다가 광고를 한 적이 있어요. 그래서 그 광고 영상을 선생님이 잠깐 준비를 했거든요. 그걸 잠깐 볼게요. Taste of Harmony, 비빔밥. 아이고, 어때요? 굉장히 멋있었죠, 그쵸? 자, 그러면 우리 지금부터는 프린트를 같이 보면서 수업을 해볼게요. 선생님이 지금 이거 녹음하는 시간이 새벽 1시 30분이어서 목이 좀 많이 잠겼어요. 이해를 해주세요. 자, 프린트를 보면 식생활 문화에 의해서 문화에 대해서 먼저 나오고 있어요. 문화란 무엇이냐? 문화란 무엇이냐? 문화, 컬처. 이건 경작이나 재배를 뜻하는 라틴어에서 유래된 말이라고 해요. 그래서 인간 사회의 구성원에 의해서 습득되고 공유되고 전달되는 그런 모든 행동 양식 또는 생활 양식의 총체다. 이렇게 말을 할 수가 있겠는데요. 그럼 식생활 문화는 뭐겠어요? 바로. 그렇죠. 인간 사회 구성원에 의해 습득되고 공유되고 전달되는 음식 생활과 관련된 모든 행동 양식, 생활 양식 이렇게 볼 수 있는 거겠죠. 그렇죠? 그래서 식욕이라는 것은 여러분 우리 수면욕이라든지 성욕과 함께 식욕은 인간이 생존하기 위한 가장 정말 기본적인 욕구잖아요. 그렇죠? 그치만 인간의 식사는 동물과의 식사랑은 조금 달라요. 왜냐면은 인간은 보세요. 수렵이나 채집, 목축, 농업, 어업 이런 수단으로 환경에 이제 뭔가 적극적으로 대응해서 먹거리를 확보를 하잖아요. 이렇게 확보를 해서 먹은
얻은 먹거리를 그냥 먹는 게 아니라 어떻게 해요? 조리를 하고 가공을 하고 또 이걸 통해서 다양한 음식을 만들고 또 완성된 음식을 또 그냥 먹는 게 아니라 또 우리가 뭔가 편안하고 위생적으로 먹기 위해서 또 아름답게 미적으로도 좀 아름다워 보이기 위해서 도구, 그릇, 상, 식탁 이런 것들을 또 사용을 하죠. 그 다음에 또 여러 사람이 즐거운 마음으로 음식을 함께 먹기 위해서 우리가 뭘 만들었어요? 식사 예절이라는 걸 또 만들었어요. 그쵸? 식사 예절을 만들어서 식사 행동 체계를 지키고자 했죠. 이렇게 식사와 관련된 기술과 식사 예절 행동의 대부분은 우리가 본능에서 유전적으로 전달된 것이 아니라 후천적으로 학습한 문화적인 행위라는 거죠. 그래서 여기 식생활 문화를 한번 볼게요. 식생활 문화, 괄호 1번 식생활 문화, 식품의 생산, 조리, 가공, 상차림, 식습관, 용구와 식기 등의 여러 가지 요소가 포함된 개념이다. 그래서 이런 각각의 요소는 그 나라의 자연적, 사회, 경제적인 조건, 민족적인 특성이 모두 내재되어 있죠. 그렇죠? 그리고 마지막 동그라미로 보면 한 사회 또는 그 나라의 구성원들에 의해서 습득되고 공유되고 학습에 의해 전달되며 주변 환경이나 사회 구성원들의 가치관에 따라 끊임없이 변화한다. 이렇게 나오고 있어요. 자, 그러면 식생활 문화에 영향을 미치는 요인에는 어떤 것이 있는지 한번 볼게요. 자, 우리 한 민족이나 나라의 음식과 식습관은 굉장히 보수적인 성향이 강해요. 그래서 각 민족마다 특유한 식문화가 오랜 세월 이렇게 끈질기게 이어져 가는 이유가 바로 그거거든요. 그래서 이런 식문화는 그 언어와 함께 뭔가 민족의 정체성을 나타내는 굉장히 중요한 요소라고도 할 수가 있어요. 그리고 또 식문화는 그 나라의 경제 발전이라든지 아니면 기술의 발전 또는 뭐 이민족의 침략 같은 그런 뭔가 새로운 환경 변화 그런 것들의 영향을 받아서 기존의 음식이 또 변화되기도 하고 또 어때요? 새로운 음식을 생겨나기도 하면서 계속 이렇게 발전해 나가는 거죠. 그래서 식문화를 형성하는 요인에는 이렇게 뭐 우리가 크게 5가지로 볼 수가 있어요. 첫 번째 자연적인 요인, 그 다음에 사회적인 요인, 경제적인 요인, 기술적인 요인, 5가지가 아니라 4가지로 살펴볼 수가 있는데 먼저 동그라미 1번 자연적인 요인을 먼저 볼게요. 자연적인 요인에는 그 옆에 괄호에다가는 이렇게 쓰면 될 것 같아요. 자연적인 요인에는 기후, 그죠? 그 다음에 수질, 토양, 지형. 선생님이 이거 원래 아이패드로 이렇게 펜으로 좀 써주면서 하려고 그랬는데 선생님이 학교에서 아이패드를 깜빡하고 안 가지고 왔어요. 그래서 핸드폰으로 하다 보니까 지금 필기가 안 되네요. 네, 그래서 선생님이 불러줄 테니까 다시 쓰세요. 자, 거기 괄호 2번, 지금 프린트 괄호 2번 식생활 문화에 영향을 미치는 요인에 동그라미 1번 자연적 요인 있죠? 그 다음에 땡땡하고 괄호가 길게 쳐져 있잖아요. 거기에다 쓰는 거예요. 기후, 수질, 토양, 지형. 네. 그래서 이런 수질, 그 다음에 뭐 기후, 토양, 지형 이런 자연적인 요인이 식생활에 어떤 영향을 줬을까요? 자, 우리 문명이 발달하지 않았던 시대 있잖아요. 그때는 정말 자연적인 요인이 거의 식생활에 직접적인 영향을 주었다라고 생각을 하면 될 것 같아요. 그래서 왜 우리 오늘날에도 기후라든지 수질, 토질, 지형 이런 자연적인 요인에 따라서 식품으로 쓸 수 있는 산물이 다 다르잖아요. 그래서 이것에 따라서 또 식문화의 차이가 나기도 하거든요. 그래서 여기 선생님 여기 영상을 같이 보면요. 수질이라든지 토질이 좀 좋은 지역일수록 곡류와 채소 섭취가 많고요. 또 수질이 나쁜 지역은 물을 그냥 마시는 게 아니라 한번 끓여서 그쵸? 뭔가를 첨가해서 차를 마시는 그런 문화가 발달을 하게 된 거죠. 영국 같은 나라가 대표적인 예라고 할 수 있겠죠. 영국의 홍차 그쵸? 그 다음에 기후와 음식과의 관계를 살펴보면요. 자, 한대 기후
온대기후, 열대기후 이렇게 나눠놨는데 먼저 한대기후 먼저 볼게요. 한대기후 같은 경우에는 음식이 대체적으로 담백하고 좀 싱거운 편이에요. 그 이유는 우리가 온도가 매우 낮으면 음식이 잘 상하지가 않아요. 그래서 간을 세게 할 필요가 없죠. 우리가 사실 간을 세게 하는 것은 더운 지역일수록 음식이 잘 상하기 때문에 그걸 좀 막기 위해서 간을 세게 하는 거거든요. 그래서 우리나라도 보면은 그 북한 이북 지역의 음식과 그 다음에 경상도라든지 좀 밑에 지방의 음식의 간이 다른 이유가 또 이런 온도 차이도 있어요. 그래서 우리가 왜 젓갈 같은 것도 염장을 통해서 저장성을 이렇게 높이잖아요. 그래서 날씨가 이렇게 더운 지역일수록 간을 세게 하는 경향이 있고요. 날씨가 추운 곳에서는 간을 세게 하지 않죠. 그래서 그 음식 자체의 고유의 맛을 이렇게 좀 음미하는 그런 편이에요. 그래서 음식이 굉장히 담백하고 싱겁고요. 그다음에 음식의 종류가 적죠. 그렇죠. 한대기후에서는 일단 작물 재배가 힘들어요. 그래서 공유보다는 뭔가 이제 수렵, 이런 것들을 통해서 고기나 생선 같은 음식을 많이 먹고요. 그 다음에 세 번째로 보면 육류, 생선, 유제품을 이용한 음식이 많다. 이렇게 나오고 있죠. 그 다음에 한대기후에서 냉동이라든지 훈제, 건조 보관 방법이 발달했다. 이렇게 나오고 있어요. 그 다음 두 번째 온대기후 지역을 보면요. 온대기후 지역은 주로 이제 사계절의 변화가 좀 뚜렷한 나라들이 많잖아요. 그래서 재배할 수 있는 작물의 종류가 굉장히 많아요. 그래서 우리나라 대표적으로 생각하면 되겠잖아요. 온대기후 지역의 음식은 종류와 조리법이 굉장히 다양하고 또 그만큼 가공식품들도 많이 발달했고요. 또 채소, 곡류를 이용한 음식이 많고 또 향신료도 적당히 사용하는 편이고 특히 제철 재료를 이용한 계절 요리가 굉장히 많이 발달을 했죠. 제철 재료라는 거는 그 계절에 나오는 재료를 말해요. 그래서 그 계절에 나오는 재료를 이용한 그런 계절 요리가 발달했다. 그다음에 열대 기후 같은 경우에는 열대지방 같은 경우에는 기름에 볶거나 튀긴 음식, 기름을 이용한 조리법이 굉장히 발달을 했고요. 그 다음에 풍부한 과일을 이용한 음식이 많죠. 그리고 음식에 향신료를 강하게 사용하는 경향이 있어요. 그래서 이것도 온도와 기후와 음식과의 관계라고 이제 보면 되겠죠. 날씨가 더우니까 음식이 금방 상하니까 뭔가 향신료도 많이 사용하고 또 향신료가 많이 나기도 하고 이렇게 특징을 세 가지로 나눠서 살펴봤어요. 자, 그 다음에 식생활 문화에 영향을 미치는 두 번째 요인은 바로 사회적인 요인이에요. 그래서 사회적인 요인에는 거기 나와 있네요. 여기는 그쵸? 나와 있으니까 쓰면 될 것 같아요. 괄호에다가 종교, 관습, 세대, 가족 형태, 연령, 직업 및 도시화, 국제화, 정보화 이런 것들이 있다. 특히 종교는 한 국가나 민족의 식생활 형태에 가장 영향력이 큰 요인이라고 볼 수가 있어요. 그렇죠? 그래서 이 다음 표를 보면요. 기독교 같은 경우에는 종파에 따라서 이제 술을 좀 금지하고 채식을 하는 종파도 있고요. 그다음 불교는 동물의 고기를 금지하고 있죠. 그래서 채식을 철저하게 하고 있고요. 이슬람교 같은 경우에는 뭐를 금지하고 있죠? 그렇죠. 돼지고기 섭취를 금지하고 있죠. 그리고 라마단 행사 같은 경우에는 낮 동안에 모든 물과 음식의 섭취를 흡연 같은 것도 금지한다고 해요. 그 다음에 마지막에 힌두교는 쇠고기, 소를 굉장히 신성하게 여기잖아요. 그래서 쇠고기, 술을 금지하고 있고 카스트 순위가 높을수록 채식을 고집한다고 합니다. 자, 이렇게 종교에 의해서도 식생활 문화가 굉장히 영향을 많이 받는 모습을 볼 수가 있어요. 그 다음 세 번째는 경제적인 요인이죠. 경제적인 요인. 자, 우리가 생활 수준이 향상되고 소득이 증가할수록 어때요? 질적으로도 우수하고 건강에 유익하고 맛이 좋고 새로운 음식을 먹으려는 그런 욕구를
욕구도 같이 증가하게 된다는 거죠. 근데 사실 이런 욕구는 누구나 갖고 있어요. 그렇죠? 그래서 생활 수준이 높아지고 소득이 많아질수록 이런 식생활에 변화가 생기는 것은 당연하다고도 볼 수가 있을 것 같아요. 그리고 또 현대에는 이렇게 맛있고 새로운 음식을 찾아서 국내외로 관광을 다니는 사람들이 많아지면서 지역과 국가마다 이렇게 뭐 음식과 관련된 관광 상품을 개발하는 것들이 굉장히 많잖아요. 그래서 우리 강릉에도 뭐가 있어요? 그 주문진에 뭐 오징어 축제라든지, 그쵸? 커피 축제, 강릉 커피 축제 이런 것들도 있고요. 자, 그 다음에 또 여성들의 활발한 사회 활동으로 인해서 뭐가 늘었냐? 가공식품의 소비가 늘었다는 거죠. 그리고 외식의 빈도가 증가하면서 가정에서 직접 만든 음식의 소비는 좀 감소하고 있는 추세예요. 자, 그 다음에 마지막으로 기술적인 요인을 한번 살펴볼게요. 사진이 먼저 나왔네? 아이고. 자, 편집. 사진은 나중에 보여주려고 했는데 사진이 먼저 나왔어요. 그리고 화면 먼저 볼게요. 자, 기술적인 요인. 자, 먼저 첫 번째 나오는 첫 번째 까만색 동그라미에는 뭘 쓰면 되겠어요? 그쵸? 식품 생산 기술 발달 이렇게 쓰면 되겠죠? 네. 첫 번째 식품 생산 기술의 발달이다. 자, 과거에 그 농업 생산은 좀 자연 환경에 순응하는 방식이었어요. 그쵸? 근데 이제 우리가 산업혁명 이후에 과학기술이라든지 산업이 발달하면서 이런 자연 환경을 극복하려는 기술이 굉장히 많이 발달을 하게 됐고요. 근데 요즘은 또 이제 최근에는 뭔가 친환경적으로, 그쵸? 친환경적으로 환경에 전혀 나쁜 영향을 끼치지 않으면서 이런 식품 생산의 기술을 발달하려는 그런 노력들이 계속되고 있어요. 그래서 어쨌든 이런 생산 기술의 발달로 인해서 수확량도 굉장히 증가하고요. 그다음 먹거리가 굉장히 풍부해지고 다양해지면서 음식의 종류도 많아졌다는 거죠. 그다음 두 번째는 뭐겠어요? 두 번째 까만색 동그라미 괄호에는 식품 가공, 저장, 포장 기술의 발달 이렇게 쓰면 되겠죠. 식품 가공, 저장, 포장 기술의 발달. 식품 가공이라는 것은 식품 재료의 본질을 변화시키지 않으면서 그 형상이나 뭔가 물리적, 화학적, 영양적인 특성을 변화시키려는 처리 공정을 말해요. 이제 우리가 식품 가공을 통해서 어떤 것들을 얻을 수가 있어요? 그죠? 맛이나 영양, 기능성 향상시킬 수 있잖아요. 그쵸? 그 쌀 같은 것도 뭐 기능성 쌀 해가지고 뭔가 우리 급식 먹을 때 보면 가끔씩 빨간 쌀 같은 거 나오잖아요. 그쵸? 이런 것들도 이렇게 가공을 통한 거거든요. 그래서 그걸 뭐라고 하죠? 뭐 어쨌든 네. 선생님 지금 새벽 시간이어가지고 정신이 좀 없네요. 네. 그래서 어쨌든 식품의 맛과 영양, 기능성을 향상시킬 수가 있고요. 그 다음에 또 독성 물질 같은 것도 제거를 할 수가 있고, 그죠? 그 다음에 식품 가공을 통해서 수송이나 저장도 용이하게 만들 수 있고, 식량의 그런 용도도 다양하게 할 수 있고, 그 다음에 가공을 통해서 우리가 제철 음식이지만 그거를 1년 내내 공급을 할 수도 있겠죠? 뭐 이런 다양한 장점들이 있어요. 그래서 이런 식품 가공. 그 다음에 저장은 뭐예요? 저장은 수확해서 소비하기까지의 과정 중에 우리가 품질이 저하되잖아요. 농산물 같은 경우에는 이런 것들을 최소한으로 억제하기 위해서 실시를 하는 건데, 뭐 예를 들면 냉장, 그죠? 냉동, 건조, 염장, 뭐 요즘 뭐 통조림, 병조림 이런 것들도 있겠죠? 아니면은 뭐 방사선 조사 같은 것도 있고요. 그래서 이런 저장 기술, 그 다음 마지막으로 포장 기술, 식품의 수송이라든지 보관이나 유통 중에 그 품질을 좀 보존하고 위생적인 안전성을 유지하면서 또 생산 유통 과정도 좀 합리적이고 가치도 증대시키고 하기 위해서 알맞은 재료나 용기를 사용해서 그 식품에 적절히 처리를 하는 기술을 우리가 포장 기술이라고 하잖아요. 그래서 이런 식품의 가공, 저장, 포장 기술이 발달하면서 어떻게 됐다는 거예요?
활용 가능한 식품의 종류가 굉장히 증가를 했다는 거예요. 그렇죠? 그 다음에 세 번째는 취사기구 전자제품 개발. 선생님이 이 세 번째 거 하면서 이 사진을 보여주려고 했어요. 취사기구와 전자제품이 개발되면서 음식의 조리를 간편하게 해서 식생활이 굉장히 풍요롭고 다양해진대요. 그래서 선생님이 요즘 눈여겨보고 있는 게, 선생님이 요즘 눈여겨보고 있는 게 바로 이거예요. 이거 뭔지 아세요, 여러분? 뭐 이지에그 뭐 이런 건데, 이 기계 안에다가 계란을 한 2개 정도 톡 까서 넣으면 까서 넣고, 그 다음에 젓가락 같은 거 하나 꽂아 놓고 좀 기다리면 계란이 이렇게 핫바처럼 돼서 위로 쏙 올라온대요. 신기하죠? 찾아볼까요? 내가 이거 진짜 깜짝 놀라실 겁니다. 이렇게 설마 4분 정도 걸린다고 하는데 어머머머 이거 보세요. 뭐야? 저게 뭐가 부풀어 올랐네? 우와 대박 우와 대박 우와 뭐야 이거 뭐야? 왜 이래? 저게 뭐예요 저래? 진짜 원래 이렇게 하는 거 아니거든. 굉장히 신박한 물건들이 요즘 많이 나왔어요. 그쵸? 이렇게 취사기구와 전자제품, 그리고 요즘 가정에 한 대씩 있다는 그 에어프라이어, 그쵸? 이런 것들도 이런 것들을 통해서 음식의 조리를 굉장히 간편하게 해서 식생활이 풍요롭고 다양해졌다는 거예요. 그 다음 마지막 4번째 기술적 요인은 식품 유통 발달이죠. 식품 유통 산업이 발달하면서 지역 간의 식생활 차이가 굉장히 축소되었죠. 자, 이렇게 각각의 식생활 문화를 형성하는 요인들은 다 이렇게 각각 별개로 작용하는 게 아니고 다 밀접하게 연결되어서 사람의 식행동을 형성을 한다는 거예요. 그래서 우리가 그 한 민족의 전통적인 식생활을 그 나라의 식량이라든지 상용 음식의 조리, 뭐 가공법, 식사 양식 이런 기본적인 특성 면에서 보면 그 나라 자연 환경 조건이 기본적으로 작용하고 있음을 우리가 알 수가 있어요. 그쵸? 그리고 그게 오랜 기간 동안에 변화되고 발전하는 과정에서 그 나라의 사회 환경 조건이 또 같이 작용을 하고 있고, 그 시대의 산업이라든지 경제, 가족 제도, 뭐 가치관, 국제 관계 같은 것들도 더불어서 이제 작용을 하는 거죠. 조건으로. 다시 말하면 각 시대마다 다른 환경에서 계속 끊임없이 그 식생활 문화가 전승되고 또 새롭게 창조되고 이런 것들이 거듭되면서 이 식생활 문화 안에 민족적인 개성이라든지 특수성이 형성되고, 또 이거는 다른 나라의 식생활과 뭔가 국제적인 또 충돌, 조화를 이루면서 점점 공통적이고 보편화된 식생활 패턴을 형성한다. 그렇죠? 그래서 이 시대의 식생활, 각 시대의 식생활은 그 시대에 내재된 사회 환경 요인이 표출된 것이다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 그렇죠? 근데 여러분, 또 너무 마지막에 가서 설명이 좀 지루해진 것 같아요. 우리 다음 시간에는 좀 더 재미있는 내용으로 공부를 해볼게요. 알겠죠? 네. 또 오늘 고생 많았고요. 또 금요일날 만납시다.